안녕하세요, 여러분. 어, 종교철학 7주차 수업 2교시 수업입니다. 먼저 여러분에게 광고 몇 말씀 드리겠습니다. 이제 우리가 5월 12일부터 대면 강의를 강의실에서 시작을 합니다. 준비를 해주시고, 그 다음에 이제 자료 공유에 제가 강의안을 올렸는데 여러분이 보는 학생이 많지가 않아요. 한 뭐 서너 명 정도. 그래서 제가 이제 그 강의안을 올리긴 올리지만 강의안을 원래는 여러분 파워포인트 대신에 강의안을 출력해서 보면서 제 강의를 들어야만 이해가 잘 되고 또 지루하지 않았을 텐데 여러분이 그렇게 잘 못하는 것 같아요. 그래서 그냥 제가 이 영상이나 사진 중심으로 이렇게 설명을 하면서 교재 내용을 여러분이 책을 보면서 강의를 하는 걸로 하겠습니다. 또 하나는 이제 우리 과제의 중요성인데요. 여러분이 내는 매주 과제가 수시고사를 대신하는 겁니다. 그래서 그걸 모아서 중간고사 성적을 내고요. 또 기말고사도 그 중에서 그 과제 중에서 문제가 나옵니다. 그대로. 그러니까 과제들이 예상 문제인 셈이죠. 기말고사에. 과제 미리 잘 정리를 해 놓으면 나중에 기말고사 준비할 때 더 크게 도움이 될 겁니다. 자, 그러면 오늘 2교시는 사과, 우주란 무엇인가에 대해서 먼저 유튜브 크리에이션에 대한 영상, 창세기 1장을 영상화해서 이제 영어로 나레이션을 하는 겁니다. 한번 보시고 한 4분 정도 보시고 이제 강의를 시작하겠습니다. In the beginning, God created the heavens and the earth was formless and empty, and waters and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening and there was morning the first day. The second day God said, "Put an expanse between the waters on the earth and the waters above." And God called the expanse sky. On the third day God said, "Let dry ground appear and separate the waters on the earth." And it was so. God called the dry ground land, and waters he called seas. And God saw that it was good. And God said, "Let the land produce vegetation, plants and trees." The land produced plants and trees bearing fruit according to their kinds. And God saw that it was good. The fourth day God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to give light on earth." And it was so. God made two great lights, the sun to govern the day, and the moon to govern the night. He also made the stars and set them in the expanse of the sky. And God saw that it was good. On the fifth day God said, "Let the waters be filled with living creatures, and let birds fly above the earth across the sky." So God created the great creatures of the sea,
and every winged bird according to its kind. And there was evening, and there was morning, the fifth day. And God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind. And it was so. And God saw that it was good. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening and there was morning the sixth day. By the seventh day, God had finished the work he had been doing. So on the seventh day, he rested. 예, 잘 보셨죠? 이 보면은 이 영상은 이제 창세기 1장의 그 일곱째 날까지의 그 내용을 이렇게 영상으로 자연 현상의 영상으로 표현한 건데, 첫째 날에 빛이 있으라 하심에 빛이 있다. 그것은 빅뱅으로 이렇게 표현을 했죠. 그러니까 우리가 지금 알고 있는 빅뱅, 물리학적으로 우리가 이론적으로 인정을 하는 지금 빅뱅 현상을 창조의 첫날의 현상으로 설명을 하는 거죠. 왜냐하면 하나님의 창조는 이 우주를 기본적으로 대상으로 하기 때문에 그 우주의 비밀을 밝혀내는 게 또 과학, 특히 물리학 아니에요? 천체 물리학. 또 뭐 입자 물리학은 가장 미세한 세계를 밝혀내고, 이것과 똑같지는 않지만 항상 같이 이렇게 가는 거죠. 가면서 서로 상호 영향을 주면서 결국 갈 수밖에 없는 것 같습니다. 자, 우주 코스모스라고 하는데, 우주의 기독교적인 정의는 물리학의 범위보다 훨씬 넓은 거죠. 스스로 존재하시며 선하신 삼위일체 하나님께서 지성적인 계획, 이것이 예정이죠. 창조가 되기 전에 하나님이 계획한 것을 예정이라고 하고요. 그 예정의 계획과 무한한 능력, 즉 전지전능이죠. 으로 창조하신 모든 것, 즉 물질과 비물적인 세계, 이것이 다 우주의 범위에 들어갑니다. 즉 자연, 인간, 천사, 영혼, 이 모든 존재들이 다 창조에 들어가는 거죠. 창조되는 우주에 들어가는 거죠. 즉 피조물, 크리에이처라고 하는 거죠. 이 성경적 근거로는 창세기 1장 1절에서 3절까지 잘 나오죠. 태초에 하나님이 천지를 창조하시느니라. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시느니라. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고. 또 골로새서의 신약성경 보면은 1장 6, 7절에 보면은 그는 즉 그리스도를 말해요. 보이지 않는 하나님의 형상이시여 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 이렇게 나오죠. 예수 그리스도께서 삼위일체 하나님은 뭐냐 하면은 창조 때에도 삼위일체 하나님이 함께 계신 거예요. 물론 구약 시대에는 하나님의 이름을 여호와 또는 야훼라고 이제 이스라엘 사람들이 발음을 하면서 그 삼위일체를 명확하게 구분 못하고 그냥 한 하나님으로 보았죠. 그러나 실제로는 삼위일체께서 이 우주를 만드시는데 함께 역사하셨던 거죠. 그래서 그리스도도 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 계시고 그로 말미암아 그를 위하여 창조됐다고 할 수 있는 거죠. 왜냐하면 성자 성령 하나님은
동등하시고 궁극적으로 하나, 본질적으로 하나시기 때문에 자, 이 창조에서 기독교에서 가장 또 두 번째로 중요한 게 뭐냐면 인간의 창조죠. 인간의 창조는 이게 아주 기독교의 독특한 거고 아주 중요한 거죠. 인간이 기독교에서는 하나님의 대리자입니다. 굉장히 중요한 거예요. 물론 어떻게 나쁘게 보면 지금 타락한 현실에서는 오만으로 보이지만 그럼 원래 하나님이 인간을 그렇게 아주 높게 고귀하게 창조했다는 거죠. 왜냐하면 인간은 하나님의 형상을 받은 하나님의 이미지를 받은 유일한 피조물이에요. 그래서 이 하나님의 형상을 칼빈은 그 창세기 주석에서 지혜, 의, 생명, 능력, 선, 자비 등의 하나님의 능력들이라고 했고 우리가 지난 시간에 배웠던 그 하나님의 속성 중에서 공유적 속성에 해당하는 거 있죠. 뭐 하나님의 영성, 인격성 등등 우리가 사랑, 의 뭐 등등 이런 모든 공유적 속성이 바로 하나님이 인간에 주신 형상을 말해요. 그러니까 하나님과 공유한 거죠. 공유할 수 있는 거죠. 그리고 또 하나 중요한 것은 하나님이 인간을 남자와 여자로 창조하셨다는 것. 물론 동물들도 양성으로 창조했지만 이 남자와 여자가 동등하게 하나님의 피조물로 창조됐다는 것이 이제 기독교에서 굉장히 중요한 사상이죠. 그래서 남자만 우주를 지배하는 게 아니라 남자와 여자가 함께 하나님을 대신해서 온 우주를 통치하는 것. 이것이 성경의 기본 사상입니다. 그러니까 성경은 기본적으로 남녀 평등의 사상을 가지고 있어요. 물론 아담이 먼저 창조되었고 하와가 그로부터 창조됐기 때문에 리더십에 있어서 아담이 먼저 남자가 주도권을 갖는 것은 성경이 인정합니다. 그러나 근본적으로 그게 급이 다른 게 아니라 이렇게 같은 급에서 먼저 앞서고 뒤서고 하는 그런 정도죠. 그러나 또 남자가 여자 없이는 고린도전서 말씀대로 존재할 수가 없고 또 실제로 살아보면 여자 없이 남자는 허수아비죠. 자, 창세기 1장 27절 28절 보면 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 그리고 시편 8편의 4절에서 6절까지는 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까. 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래 두셨으니. 이렇게 인간이 하나님을 대신해서 왕이신 하나님 대신에 관을 쓰고 왕의 관을 쓰고 하나님을 대신해서 우주 만물을 다스리도록 되어 있다. 이것이 확고한 기독교의 인간관입니다. 그래서 인간은 왕의 역할을 하려면 그냥 막 살아서 되지는 않죠. 자기를 잘 관리하고 이 우주를 잘 알아서 잘 통치하는, 그러니까 폭력적으로 함부로 착취하고 망가뜨리고 파괴하는 것이 아니라 하나님이 창조하신 이 세계를 잘 하나님의 뜻에 따라 유지하고 관리해서 종말까지 가는 것이 이제 인간의 사명이라는 거죠. 그것이 구체적으로 말하면 나 자신을 돌보고 관리하는 것부터 시작해서 또 내 능력을 개발하고 또 우리가 친구의 관계, 또 가족과의 관계, 가정을 이루고 자녀를 기르고 하면서 이 사명을 사회적으로 또 확대해서 이루어가는 거죠. 그 다음에 이제 성경과 과학에 관해서 좀 얘기하겠습니다. 과학은 기독교와 적대적이 아니라 하나님께서 창조하신 우주를 파악하는 우리 인간의 노력이죠. 인간의 학문적인 노력인데 역시 그 대상이 하나님이 창조하신 세계라는 것을 인정하면은 성경과 과학은 기본적으로 모순이 없는 거죠. 물론 성경은 과학의 방식으로 기록된 게 아니라
굉장히 현상적으로 이렇게 보이는 대로 그 당시에 어떤 과학적 지식을 사용해서 쓰여졌고, 그러면서 하나님께서 그 당시에 사람들이 이해할 수 있는 방식으로 우주를 설명하시고 하나님의 창조에서 종말까지의 역사를 이해시키시고 거기에서 하나님의 구원의 역사를 어떻게 이루시는지를 알려주시는 거죠. 그러나 과학은 이런 구원에 대해서는 전혀 알지 못하고 다만 우주의 이런 현상, 물리, 화학, 생물 이런 현상들 또 지구 과학이나 지질학적인 지식을 얻어내는 거죠. 그래서 사실 과학보다 이 성경은 더 포괄적이죠. 그래서 부분적으로 과학을 설명을 통해서 우리가 성경이 말하는 이 우주의 신비에 대해서 우리가 알아갈 수 있는 거죠. 구체적으로. 그러나 이제 실제 구체적인 과학 이론에서는 성경과 조화될 수 있는 이론도 있어요. 이런 중력 이론이나 빅뱅 이론은 큰 문제가 없는데 모순되는 이론도 있죠. 진화론. 우리나라의 유튜브에 들어가면 창조 치면 전부 창조론과 진화론의 대결이 되는 그런 영상들이 많이 있습니다. 자, 그 다음에 이 하나님이 세계를 창조하셨다는 이 믿음은 유신론이라고 우리가 배웠죠. 디이즘. 하나님께서 우주를 창조하셨어요. 그러면 하나님과 창조주와 우주, 이 피조물은 분리가 되는 거죠. 그러나 분리만 되는 것이 아니라 즉 이것을 신학적으로는 초벌이라고 해요. 하나님은 이 세계를 초월하죠. 그러나 또 이 세계를 섭리하셔요. 이것을 이제 내재라고 해요. 이 우주의 모든 일어나는 일을 그 안에서 이끌어 가신다. 이런 초월과 내재를 양면을 다 가지고 계신 분이다라는 거죠. 하나님이. 그래서 우리 우주는 하나님께 전적으로 의존해 있다는 겁니다. 그래서 시편 46편 1절에서 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 예레미야 10장 10절에서 오직 하나님은 참 하나님이시오 살아계신 하나님이시오 영원한 왕이시라. 그 진노하심에 땅이 진동하며 그 분노하심을 이방이 능히 당하지 못하느니라. 여호와께서 그 권능으로 땅을 지으셨고 그의 지혜로 세계를 세우셨고 그의 명철로 하늘을 펴셨으며 또 사도행전 17장 24절에는 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라. 이렇게 나와 있습니다. 성경은 이렇게 하나님이 창조하시고 무에서 이 세계를 창조하시고 또 그것을 다스리시고 모든 것 생명을 보존하시는 하나님이라는 걸 강조하고 있죠. 자, 그럼 하나님께서 우주를 왜 만드셨을까? 창조하셨을까? 그 우주의 목적에 대해서 생각해 봅시다. 우주는 하나님이 원하셔서 만들었죠. 그래서 전적으로 자유롭고 기쁘신 뜻대로 창조되었다. 이렇게 표현할 수 있습니다. 두 번째는 하나님의 영광을 위해서 창조하셨죠. 그래서 피조물이 하나님께 영광을 돌리도록 창조하셨죠. 그 단적인 표현이 솔리데오 글로리아. 우리가 영광을 돌리는 것은 하나님께만 돌리는 거지 인간에게 큰 그 궁극적인 영광을 돌릴 수는 없다는 거죠. 그래서 웨스터민스터 신앙고백 소요리 문답 제1항에 이렇게 질문을 하죠. 사람의 제일 되는 목적이 무엇인가? 그 대답은 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원히 그를 즐거워하는 것이다. 이렇게 나옵니다. 즉 우리의 첫 번째 목적이 존재의 목적이 하나님을 영화롭게 하는 것이고 우리를 만드신 하나님, 우리의 창조주여 우리를 또 어버이로서 이렇게 사랑해 주시는 하나님을 영화롭게 하는 것. 그 다음에 그분을 무서워서 우리가 영화롭게 하고 섬기는 게 아니라 그분이 우리를 너무 사랑하고 또 그분과의 교제가 즐겁기 때문에 그를 기뻐하고 즐거워하는 것이다. 이런 인격적인 관계가 우리 인간의 목적에 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 하나님께서 창세기 1장 31절에
그 지으신 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라. 우리를 굉장히 긍정하셨어요. 만드시고. 그래서 우리의 자세, 삶의 자세는 뭐냐 하면 주어진 모든 것이 비록 지금 오염이 되고 타락이 되었지만 그러나 근본적인 것은 남아 있는 거죠. 근본적으로 이 피조물, 피조 세계에 대해서 우리는 선하고 그것은 참 우리에게 감사하다는 것을 인정하는 거죠. 그래서 디모데전서 4장 4, 5절에 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에, 지금 이 타락을 몰라서 이렇게 쓴 게 아니죠. 모든 것이 근본적으로 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여짐이라. 예, 기본적으로 우리는 이 주어진 모든 것을 감사하면서 그것으로 이제 물론 부족하죠. 많이 오염됐고 타락했기 때문에 말씀과 기도로 더 거룩하게 만들어 가야 할 필요가 있는 거죠. 그러니까 벌써 이 디모데전서 4장 4, 5절에 창조, 타락, 구속이 다 들어있다고 볼 수가 있습니다. 자, 여기까지 2교시 수업을 마쳤습니다. 감사합니다.